മൊഡ്യൂൾ 6 സോഫ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ 6 ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ജനറ്റിക് അൽഗോരിതത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ജനറ്റിക് അൽഗോരിതം ഈസ് reminiscent of sexual reproduction in which the genes of two parents combine to form those of their children. പാരൻസിൻ്റെ ജീൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടാവും. സോ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ സ്റ്റേറ്റഡ് ദ തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ എവല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഓരോ ജനറേഷനും എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജനറ്റിക് അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. GS are powerful adaptive method to solve search and optimization problem. Then what are genetic algorithms? GS are adaptive heuristic search algorithm based on the evolutionary ideas of natural selection and genetics. It's a search based optimization technique based on principle of genetics and natural selection. ശരിക്കും ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് GS നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Used to find optimal solution to difficult problems which otherwise would take a lifetime to solve. ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് GS വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ മെയിൻ ഐഡിയ ഈസ് ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ്. ഏറ്റവും ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡിസീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഡിസീസിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ മാത്രമാണ് പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൂള് വെച്ചിട്ടാണ് ജനറ്റിക് അൽഗോരിതംസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വൈ ജനറ്റിക് അൽഗോരിതംസ്? ദേ ആർ ബെറ്റർ ദാൻ കൺവെൻഷണൽ അൽഗോരിതംസ് ആൻഡ് ദേ ആർ മോർ റോബസ്റ്റ്. They do not break easily even if the inputs are changed slightly or in the presence of reasonable noise. നോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ പോലും നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെയാണ് ജനറ്റിക് അൽഗോരിതം വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം തന്നെ. സോ ചെറിയൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ക്ലാസിക്കൽ അൽഗോരിതംസ് വേഴ്സസ് ജനറ്റിക് അൽഗോരിതം. അപ്പം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ക്ലാസിക്കൽ അൽഗോരിതം, it generates a single point at each iteration. The sequence of points approaches an optimal solution. But in the case of genetic algorithm, it generates a population of points at each iteration. The point in the population approaches an optimal solution. Second point, select the next point in the sequence by a deterministic computation. Here it uses deterministic computation, classical algorithm. In genetic algorithm, select the next population by computation which uses random number generator. So next is biological background. Genetic algorithm biological background. The science that deals with the mechanisms responsible for similarities and differences is in a species is called genetics. ഈ genetics വെച്ചിട്ടാണ് GA വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. The word genetics is derived from the Greek word genesis, ulpatti, ulbhava. So the meaning is to grow or to become. It helps us to differentiate between heredity and variations during the process of evolution. നമ്മൾ തന്നെ പറയും പാരമ്പര്യം. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു GA വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട്, അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. First, the cell. Every animal or human cell is a complex of many small factories that work together. The center of the cell is cell nucleus. The genetic information is contained in the cell nucleus. Next is chromosomes. All the genetic information gets stored in the chromosomes. Chromosomes-ലാണ് genetic information stored ആവുന്നത്. Each chromosome is built of DNA. In humans, chromosomes exist in pairs. നമുക്കറിയാം ക്രോമസോംസ് പെയർസ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Chromosomes are divided into several parts called genes. Gene code the properties of species. The combination of gene for one property are called allele. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ബയോളജിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ജനറ്റിക് അൽഗോരിതംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിബിൾ അലേൽസ് present in a
particular population form called gene pool. Size of gene pool determines the diversity of the individual in the population. Set of all the genes of a specific species is called a genome. Each and every gene has a unique position on the genome called locus. Entire combination of gene is called a genotype. ഇതെല്ലാം ബയോളജിക്കൽ വേർഡ്സ് ആണ്. ജീൻ പൂൾ, ജെനോം, ലോക്കസ്. ലോക്കസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു യുണീക്ക് പൊസിഷൻ, ഓരോ ജെനോമിനുള്ള യുണീക്ക് പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ജെനോടൈപ്പ് എല്ലാം. ഇനി ഈ ടെർമിനോളജിക്ക് എങ്ങനെ ജനറ്റിക് അൽഗോരിതമായിട്ടുള്ളൊരു റിലേഷൻ. നാച്ചുറൽ എവല്യൂഷനിൽ ക്രോമസോംസ് ആണെങ്കിൽ ജനറ്റിക് അൽഗോരിതത്തിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീച്ചർ ഓർ ക്യാരക്ടറാണ്. എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീച്ചർ വാല്യൂ ആണ്. ലോക്കസ് സ്ട്രിങ് പൊസിഷനാണ്. ജെനോടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഓർ കോഡഡ് സ്ട്രിങ്. ഫെനോടൈപ്പ് പാരാമീറ്റർ സെറ്റ്. അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ എവല്യൂഷനിലുള്ള ഓരോന്നിനെ നമ്മൾ ജനറ്റിക് അൽഗോരിതത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി മെയിൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ജനറ്റിക് അൽഗോരിതം: എൻകോഡിംഗ്, സെലക്ഷൻ, ക്രോസ് ഓവർ ആൻഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ. ഇതാണ് ബേസിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ജനറ്റിക് അൽഗോരിതം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എൻകോഡിംഗ്. എൻകോഡിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ജീൻ. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ജീനിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എൻകോഡിംഗ്. The process can be performed using bits, numbers, trees, arrays, lists, etc. So it depends mainly on solving the problem. Now some encoding methods, that is binary encoding, octal encoding, hexadecimal encoding, permutation encoding, value encoding and tree encoding. So first one is binary encoding, the most common way. That is binary or bit string use ചെയ്തിട്ടുള്ള encoding. Binary coded strings with the zeros and ones. Each bit in the string can represent some characteristics of the solution. Every bit string therefore is a solution but not necessarily the best solution. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ട്രിങ്ങിനെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും, അത് ബെസ്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. The whole string can represent a number. The way bit strings can code differs from problem to problem. ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലായിരിക്കും ബിറ്റ് സ്ട്രിങ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Binary encoding gives many possible chromosomes with a smaller number of alleles. The length of the string depends on the accuracy. So the integers are represented exactly. Finite number of real numbers can be represented. Number of real numbers represented with string length. അപ്പോൾ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആക്യുറസി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ക്രോമസോംസ് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബൈനറി എൻകോഡിങ് വെച്ചിട്ട് 110 1000 11010 ക്രോമസോം 1 ലൈക്ക് വൈസ്. ഇതാണ് ബൈനറി എൻകോഡിങ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഒക്ടൽ എൻകോഡിങ്. ഒക്ടൽ എൻകോഡിങ്ങിൽ സ്ട്രിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പേഴ്സ് അപ് ടു 8, ദാറ്റ് ഈസ് 0 to 7 യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒക്ടൽ എൻകോഡിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോമസോം 1 എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക, 0 3 4 6 7 2 1 6 ഒക്ടൽ നമ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹെക്സാഡെസിമലിൽ 0 to 9 8 to F. അതാണ് ഹെക്സാഡെസിമൽ എൻകോഡിങ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എൻകോഡിങ്. Here every chromosome is a string of integer or real values which represent number in a sequence. So it is useful for ordering problem. It has a sequence and it is useful for ordering problems. Then next one is value encoding. So here every chromosome is a string of some values. Values can be anything connected to problem, numbers, real numbers or characters. സോ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രോമസോം എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സം പോയിന്റ് വാല്യൂസ് ആണ്. ക്രോമസോം ബി ABCD കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ്, ആ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്രോമസോം സിയിൽ ബാക്ക് റൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെ വേറെ വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാല്യൂ എൻകോഡിങ്ങിൽ എവരി ക്രോമോസോം ഈസ് എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് സം വാല്യൂസ്. ട്രീ encoding is mainly used for
evolving program expressions for genetic programming. Every chromosome is a tree of some object such as functions and commands of a programming language. ഒരു ട്രീ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ട്രീ എൻകോഡിങ്ങിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൽ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ട്രീ സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എൻകോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്. ആ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ്. ഒരു മീറ്റിംഗ് പൂളുണ്ട് ഇവിടെ, അവിടെ കുറേ ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ദ ടു ബെസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് ന്യൂ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടായി. അതാണ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെലക്ഷൻ ഈസ് എ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് റാൻഡംലി പിക്സ് ക്രോമസോംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ ഇവാലുവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. സം ഇവാലുവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഫോർ ദ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്. ആ ഇവാലുവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ക്രോമസോംസിനെ ആ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദ സെലക്ഷൻ പ്രഷർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് ദ ബെറ്റർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ഫേവേർഡ്. ആ സെലക്ഷൻ പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കൺവേർജൻസ് റേറ്റ് ഓഫ് ദ GA ഈസ് ലാർജ്ലി ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ സെലക്ഷൻ പ്രഷർ.